everyone. Is it very audible? All right. So, good morning. It's a great way to begin a day, right? So, since the time I added you all to the group, there were many questions like what is SEDS and what it stands for, and what do people do in SEDS, and what kind of events that we can take part, and what are the benefits. So, I'm going to tell you what is SEDS and who created it, and what is the idea and the intention behind this. Well, SED stands for Students for Exploration and Development of Space. The chairman, Amil Sandun from University of Colombo, and vice chair, Tilan from University of Peradeniya, came up with this idea to create this platform called SEDS Juniors to provide an opportunity for everyone in the island to get exposed to the space studies and technology. So the journey you begin with SEDS will be continued even after you enter the university. There will be nearly 2,000 plus undergraduates who are taking part in huge projects in the international level. So this is the only organization for space studies which has the international recognition. So congratulations for y'all to become a member of this amazing platform. So today is the lecture number 1 in the series of SEDS Space Midnight Marathon. Today's lecture is going to be conducted by Lahiru Udara, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, University of Mortua. So I hope you'll begin the day with such a pleasant and amazing lecture, which is obviously your passion. So have fun and over to you. Good morning, guys. Can you hear me? Yeah, it's very audible. Okay. So my name is Lahir Udar. I am from University of Moratuwa, and I am a final year student of Department of Mechanical Engineering. So today we are going to learn about rockets in a very brief level. So should I conduct this in Sinhala or English? What do you prefer? I guess both languages would be better because there are people who can understand English as well as Sinhala, and some can only understand Sinhala. So it's better if you go with both, with the terms usage of English. Okay. හරියන අපි මුලින්ම so what is a rocket? මොකක්ද rocket එකක් කියන්නේ? So the සරලම උත්තරේ තමයි rocket is anything that uses a rocket engine. So the problem is, what is a rocket engine? So what do you guys think? What is a rocket engine? Can you hear me now? Yes, we can. Okay. So actually rocket engine එකක් කියන්නේ reaction engine එකක්. reaction engine එකක් කියන්නේ කියලා බැලුවොත් අපි දන්නවා දැන් අපි වාහන කාර් වල මෝටර් බයික් වල එහෙම තියෙන engine එකකින් බලයක් නිපදවන්නේ නැහැ. ඒකෙන් කරන්නේ wheel එක කරකවන එක. අපි කියන fly wheel එකක් rotate කරනවා. මේ rotation එක gearbox එකක් through අපි wheels වලට දීලා wheels වලින් තමයි වාහනේ අරගෙන යන්නේ. හැබැයි මේ reaction engine එකක් කියන්නේ ඊට වඩා වෙනස්. මේකෙදි කරන්නේ reaction engine එකෙදි කරන්නේ මේක එක දිශාවකට මොනවා හරි ස්කන්ධයක් මොකක් හරි mass එකක් එළියට විදිනවා. ඒකෙන් නිව්ටන්ගේ third law එක අපි දන්නවා නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමය සෑම action එකකටම ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට reaction එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අනිත් පැත්තට බලයක් නිපදිනවා ඒ engine එක මත. මෙන්න මෙවට තමයි අපි කියන්නේ reaction engine කියලා. සාමාන්‍ය ලෝකේ භාවිතා වෙන reaction engines දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ගුවන් යානාවල භාවිතා වෙන jet engine එක. අනිත් එක තමයි rocket engine එක.
So what is the difference between jet engine and the rocket engine? Actually, you can see the difference in this picture. In rocket engine, everything going out from the engine is coming from the tanks inside the rocket. rocket එකේ engine එකකින් එළියට දාන හැම exhaust එකම rocket එකේ ගෙනියන දේවල ප්‍රතිඵලයක්. හැබැයි jet engine එකේ වාතය ඔක්සිජන් ගන්න එළියෙන් ඒකට මැදදී ඉන්ධන එකතු කරලා ඒකෙන් පස්සේ තමයි combustion එක සිද්ධ කරලා පිටිපස්සට reaction mass එක විදිහට එළියට දාන්නේ. ඒකෙන් තමයි jet engine වල බලය නිපද වෙන්නේ. rocket engine එකේ jet engine එකේ වෙනස ඒක තමයි. දෙකම reaction engines. So what are the types of rockets? So I mean there are rocket engine is we just described what is the rocket engine. So there are a lot of applications in rocket engines. So basic rocket engine is a balloon because it has compressed air inside, and once we let go it push out the air and it goes the other direction. So balloon is a type of rocket engine. Then we all know water rockets. We put some water and we use a air pump to compress and it launches. Then අහස්කූරු අපි හැමෝම දන්න දෙයක්. මේකත් එක්තරා ආකාරයක rocket engine එකක්. ඊළඟට තියෙනවා හමුදා missile military applications. This is also a type of rocket. And we can see some rocket engines are attached to normal road vehicles to set speed records to go faster. So rocket cars, rocket bikes, I don't know. So anyway, the only rocket type we are interested is that rocket that goes into space. These are called launch vehicles. අභ්‍යවකාශයට යවන rockets වලට අපි කියන්නේ launch vehicles කියලා. පටන් ගන්නත් එක පොඩි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. බලමු ප්ලේ කරලා ප්ලේ වෙයිද කියලා zoom එක කරා. මොකක් හරි වීඩියෝ අවුලක් තියෙනවා නම් ඔයාලා chat box එකේ දාන්න. So I heard that you can't hear sounds
but I don't think that's a problem. Video is the matter. So that was a American robot. It's called Atlas Pandu. So this is the robot. So this robot has two stages. So here's this brownish color one is the first stage. It's called Atlas 5 booster. Then here's the second stage. It's called the Centaur. So why do we have two stages in a robot? සමහර robot වල stages දෙකක් නෙමෙයි තුනක් තියෙනවා හතරක් තියෙන robot තියෙනවා. ඇයි අපිට කෙලින්ම තනි robot තනි stage එකකින් යන්න බැරි? ඒක සරලව කිව්වොත් දැන් මේ robot එකේ ලොකුටම තියෙන තෙල් ටැංකියනේ මේක තෙල් පිරලා තියෙන ඉන්ධන සහ ඔක්සිඩයිස් එක. so අපි උඩට යන්න ටික ටික මේ වගේ ඉන්ධන ඉවර වෙනවා. එතකොට ගමනේ භාගයක් යද්දි තෙල් ටැංකිය වල භාගය ඉන්ධන මේ කැලල පුරවට උස්සගෙන යන්නේ. ඉතින් ඔය විදිහට තව ඉස්සරහට යද්දි රොකට් එකේ ඉන්ධන තියෙන පොඩි ප්‍රමාණයක් හැබැයි ලොකු ටැංකියක් හිස් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම බැලුවොත් අපි මේ අභ්‍යවකාශයන් නෙමෙයි තල්ලු කරන්නේ හිස් ටැංකි ටික. ඉතින් ප්‍රැක්ටිකල් දේ තමයි රොකට් එකේ තෙල් ටික ටික ඉවර වෙද්දි ඒක කොටස් විදිහට අයින් කරන එක. එතකොට අන්තිමට ඉතුරු වෙන ස්ටේජ් එක එන්න බර අඩු වෙනවා. එතකොට අපිට අභ්‍යවකාශයේ යවන්න ඕනේ වේගය ඉක්මනට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි ස්ටේජ් දෙකක් 3 ස්ටේජ් 4 ස්ටේජ් ඒ විදිහට රොකට් තියෙන්නේ. අපි දැක්ක රොකට් එකෙන් කරන්නේ මොකක් හරි අභ්‍යවකාශයන ලොන්ච් කරනවා. කොහාටද ලොන්ච් කරන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක්ම රොකට් ලොන්ච් කරන්නේ Earth orbit එකට, low Earth orbit. පහළ පෘථිවි කක්ෂය. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පෘථිවිය නම් කිලෝමීටර 500ක් 1000ක් විතර ඉහළ කක්ෂයකට. ඊට කලින් මුලින් බලමු මොකක්ද මේ කක්ෂයක් කියන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ ඔයාලා හැමෝම දැකලා ඇති ඉන්ටර්නැෂනල් ස්පේස් ස්ටේෂන් එක ISS එක. ISS එක ඇතුලේ කට්ටිය පාවෙනවා දැකලා ඇති. floating around. ඉතින් ගොඩක් අය හිතනවා ඒගොල්ලෝ පාවෙන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයෙන් නැති හින්දා කියලා. zero gravity. ඇත්තටම අන්තර්ජාතික අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ ISS එක තියෙන්නේ sea level එකේ ඉඳන් කිලෝමීටර 400ක් උඩින්. ඒ කිලෝමීටර 400ක් ඉහළදී අපිට මේ මුහුදු මට්ටමේ අපි සාමාන්‍ය පොළොවේ දැනෙන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය වගේ 90%කට වැඩි ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයක් වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ කිලෝග්‍රෑම් 100ක් කියලා මෙතන බරමයින කෙනෙක් මේ උසට ගිහලා වැන්නොත් එයාට කිලෝග්‍රෑම් 90 ගණන් පෙන්නනවා. එහෙනම් කොහොමද පහ වෙන්නේ? අනුසෙක් ඕනම කෙනෙක් පාවෙන්න ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය නැති වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා එලිවේටර්ස් වල ඔකේ ISS එක පෘථිවිය වටේ කක්ෂගත වෙලා තියෙද්දි ඒක කොයි වෙලෙත් පෘථිවිය දෙසට කඩා හැලමින් පවතින හින්දා අන්න හරියටම හරි. ඒක තමයි උත්තරේ. මොකක් හරි දෙයක් කක්ෂගත වීම කියලා කියන්නේ ඒක හැම වෙලාවෙම පෘථිවිය දෙසට වැටෙමින් පවතිනවා. දැන් ඔයාලා එතනදී මොකක්ද ඒ කතාවේ තේරුම කියලා. මම කියන්නේ ඇතුලේ ඔයාලා එලිවේටර් එක ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් එලිවේටර් එක පහළට යන්න ගද්දි ඔයාලට දැනෙනවා ඔයාලා බර අඩු වෙනවා කියලා. ඒ මොකද ඔයාලා ටික ටික පහළට වැටෙන්න පටන් ගන්නවා. අපි පෘථිවි ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයෙන් විරුද්ධව කිසි බලයක් නැතුව ඒ කියන්නේ නිකන් පහළට වැටෙන්න ගත්තොත් අපිට කිසිම බරක් අපේ ඇඟේ තේරෙන්නේ නැහැ.
ඉතින් මේ පෘථිවි වටා කක්ෂගත වෙනවා කියන්නේ හැම වෙලාවෙම පෘථිවි දිහට වැටෙනවා. එහෙනම් ඇයි ඒක වැටෙන්නේ නැත්තේ පෘථිවිට? ඒකට තමයි අපි ලොකු වේගයක් දෙන්නේ. අපි ගොඩක් වේගෙන් ගලක් ඇහුවොත් ගලක් විසි කරොත් ඒක ගිහිල්ලා වැටෙනවා. තව වේගෙන් විසි කරොත් තව ඈතට යනවා. ඔය විදිහට අපි වේගය වැඩි කරන් ගියොත් ඔය ගොඩක් ඈතට ගිහිල්ලා අවසානයේ එක වේගයක් තියෙනවා. ඒ වේගයෙන් විසි කරොත් ඒක පෘථිවි වටේ සම්පූර්ණ රවුම ගිහිල්ලා ආපහු වෙනවා. මේ ගමන පුරාවට මේක බිමට වැටෙනවා. හැබැයි කොයි වෙලාවෙවත් ඇත්තට මේක පොළවට ළඟා වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ගොඩාක් වේගෙන් ඉදිරියට ගමන් කරන හින්දා. මෙන්න මේක තමයි කක්ෂගත වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ පෘථිවි වටා කක්ෂගත වෙන්න අවශ්‍ය වේගය කිව්වොත් මෙන්න මේ වගේ ලොකු වේගයක් 7.8 kilometers per seconds. රොකට් එකකින් අභ්‍යවකාශයන්ට ඔන්න ඔය ස්පීඩ් එක දුන්නොත් ඒකට පුළුවන් පෘථිවි දිශට වැටෙන්නේ නැතුව පෘථිවි වටා කක්ෂගත වෙන්න. හරි. ඒ පෘථිවි වටේ කක්ෂගත වෙන චන්ද්‍රයානේ සැටලයිට්ස් නේ. අපිට අඟහරුට අභ්‍යවකාශයනයක් යවන්න ඕන. රෝවර් එකක් හරි අඟහරුට බ්‍රහස්පතිට. එතකොට අපිට කොච්චර වේගයක් දෙන්න ඕනද? එතකොට අපිට දෙන්න වෙනවා පෘථිවිය ගුරුත්වාකර්ෂණයට අල්ලගන්න වෙන තරම් වේගයක්. අපි මේකට කියනවා escape velocity. escape velocity. සිංහලෙන් කියනවා වියෝග වේගය කියලා. මෙන්න මේ වේගය දුන්නොත් පෘථිවිය ගුරුත්වාකර්ෂණයට බෑ මේ අභ්‍යවකාශයනේ ආපහු ඇද ගන්න. මේ වේගය තමයි තප්පරයට කිලෝමීටර් 11.2ක්. පැයට කිලෝමීටර් 40000ටත් වැඩි. මේක තමයි අවම වේගය. මිනිමම් ස්පීඩ් එක. මේ ස්පීඩ් එකෙන් දුන්නොත් මේක ආයේ පෘථිවියට එන්නේ නැහැ. ඊට වැඩිය දුන්නොත් කොහොමවත් එන්නේ නැහැ. ඉතින් එක රොකට්ස් තියෙනවා. ඒකේ ගෙනියන අභ්‍යවකාශ යානයක් නැත්නම් අපි කියන පේලෝඩ් එක. එක සැටලයිට් එකක් වෙන්න පුළුවන්, රෝවර් එකක් වෙන්න පුළුවන්, මනුස්ස විඥානයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි පේලෝඩ් එක ඒ අදාළ නියමිත ගමන් මාර්ගයට යවන්න යවන එක තමයි රොකට් එකේ නැත්නම් හරි ඇත්තටම ලොන්ච් වෙහිකල් එකේ ටාස්ක් එක වෙන්නේ. හරි දැන් අපි බලමු රොකට්ස් ගැන. රොකට්ස් ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ග තුනක් තියෙනවා. ඒකේ බහුල භාවිත වෙන වර්ග දෙකයි. ඒ වර්ග බෙදන්නේ මේකේ භාවිත වෙන ඉන්ධනය අනුව. ෆුවල් ටයිප් එක. එකක් තමයි solid fuel. ඒ කියන්නේ ඝන තත්ත්වයේ solid metals වලින් හදලා තියෙන ඉන්ධන තියෙන රොකට්ස්. අපි එමු දාන අහස් කූරු. අහස් කූරු solid fuel රොකට් එක. ඒක සරලව කියන්නේ ඝන තත්ත්වයේ පවතින ෆුවල් එකයි. ඒ කියන්නේ දහනය වෙන ද්‍රව්‍ය සහ ඒ දහනයට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් දෙන්න පුළුවන් වෙන මොකක් හරි ද්‍රව්‍යයක්. අපි ඒකට කියන ඔක්සිඩයිස් එකක්. ඔක්සිකාරකය. ඒ දෙක කලවම් කරලා කේස් එක ඇතුලේ පුරවලා තියෙනවා. ඒකේ මැද සිදුරක් තියෙනවා. මේ ඉහළ කෙළවරෙන් තමයි දහනය ආරම්භ කරන්නේ. එතකොට මේ සම්පූර්ණ දිග පුරාවටම මේක ටික ටික දහනය වෙවි පිටතට යනවා. ඒ දහනයෙන් නිපද වෙන ගෑස් මෙතන පිටුපසින් එළියට යනවා. ඔබ තමයි solid fuel rockets. හරිම සරලයි. සාමාන්‍ය අපි දන්නවා අහස් කූරු වල ෆයර් ක්‍රැකර්ස් වල තියෙන නම් වෙඩි බේස් ගන් පවුඩර්. ඒ කියන්නේ කාබන් අඟුරු එක්ක පොටෑසියම් නයිට්‍රේට් වෙඩි ලුණු. හැබැයි ඇත්තටම අභ්‍යවකාශ යානයන් පාවිච්චි කරන ඉන්ධන ඊට වැඩිය ටිකක් වෙනස්. බහුලව භාවිතා කරන ෆුවල් එක තමයි ඇලුමිනියම් පවුඩර්. ඔය අපි දන්න ඇලුමිනියම් ඊටාම පවුඩර් වගේ කුඩු කරලා තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඔක්සිඩයිස් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ ඇමෝනියම් පර්ක්ලෝරේට් NH4ClO4. මේක අපිට වෙන ඔක්සිජන් ගොඩක් තියෙනවා මේකේ. සහ මේක කුඩු జాතියක්. ඒකින්ද වැඩේ ලේසි. අපි වල තේරෙනවා මේ කුඩු జాතියක් කලවම් කරලා නිකන් මේකට පිරෙව්වොත් නැත්නම් හැලෙන්න පුළුවන්. මොකද කුඩුනේ මොකක් පැක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මේ දෙකට අමතරව අපි බයින්ඩර් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ ෆුවල් එකයි ඔක්සිඩයිස් එකයි නිකන් ජෙලි එකක් වගේ ඝන තත්ත්වයේ පවතින මිශ්‍රණයක් විදිහට හදාගන්න. මේ බයින්ඩර්ස් විදිහට පාවිච්චි කරනවා මේ HTPB කියලා හඳුන්වන රසායන ද්‍රව්‍ය. ඒවා නැත්තම් මේ T-band කියලා හඳුන්වන රසායන ද්‍රව්‍ය.
මේ solid fuel rockets හරිම සරලයි. ඔයාලා තේරෙනවනේ. හැබැයි මේක එක ප්‍රධාන අවාසියක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේක එකපාරක් ඉග්නයිට් කරාට පස්සේ ආයෙ ඉන්ධන ඉවෙන්න ගන්න නවත්තන්න දෙයක් නැහැ. මේකට වතුර ගහන්නත් කියලා කරන්න බෑනේ. ඒක දිගටම ගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඒකින්ද අපිට ඉතා නිවැරදි කක්ෂවලට යවන්න නම් එන්ජින් එක හරි වෙලාවට නවත්තන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒකින්ද මේ solid fuel rockets වලට අමතරව පාවිච්චි කරනවා ද්‍රව ඉන්ධන liquid fuel තියෙන rockets engine. ඊට කලින් පොඩ්ඩක් මේක බලමු. මේ තියෙන්නේ දැන්ට හදලා තියෙන powerful වැඩිම බලයක් තියෙන rocket engine එක. ඒක solid fuel එකක්. ඒ තමයි space shuttle එකේ භාවිතා කරපු solid rocket boosters. දැන් මේක space shuttle යන්නේ මේ ඔයාලා දැකලා space shuttle එකේ පාවිච්චි කරන මේ වගේ boosters දෙකක්. මේ තියෙන්නේ ඒක booster එකක් අරන් හදපු වෙන rocket එකක්. මම මේකද ඡායාරූපේ පැහැදිලි හින්දා මේ boost එකෙන් නිව්ටන් මිලියන 12ක් 12 මෙගා නිව්ටන්ස් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි දැනට මිනිස්සු හදලා තියෙන powerful rocket engine එක. liquid fuel පාවිච්චි කරන rocket engine වලින් තාම ඊට ලං කරන්න පුළුවන් බලයක් හදා ගන්න පුළුවන් වෙලා නැහැ. මොකද liquid engine ගොඩක් සංකීර්ණයි. අපි ඉස්සරහදී බලමු. මේවා සරලින්ද ඒක ලොකු විදියට හදන්න පුළුවන් large scale rocket engines ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේක පාවිච්චි කරන්නේ අර කියලා විදිහම ammonium perchlorate, aluminium powder සහ p-band එක තව iron oxide පාවිච්චි කරනවා catalyst එක. ඔයාලා අහලා ඇති උත්ප්‍රේරක කියලා. ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාවය වැඩි කරන්න භාවිත කරන ද්‍රව්‍ය. ඒකට iron oxide. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මාලකට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. liquid engines තමයි බහුල වශයෙන් පාවිච්චි කරන rocket engine එක. මොකද මේක පාලනය කරන්න පුළුවන් අපිට ඕන විදිහට. මේකේ තියෙන ටැංකි දෙකක්. එකක තියෙන ඔක්සිඩයිස් එක, අනිත් එකේ තියෙනවා fuel එක. ඊට මෙතන තියෙන එන්ජින් එක. එන්ජින් එකේ තියෙන පම්ප්ස් දෙකක්, පොම්ප. ඒවෙන් තමයි මේ ඉන්ධන ඔක්සිඩයිස් එක පොම්ප කරන්නේ එන්ජින් එක ඇතුළට. ඊට පස්සේ ඒකට දහනය කරලා එළියට විදිනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් සාමාන්‍ය භාවිතයේ තියෙන rocket ඉන්ධන, ද්‍රව rocket ඉන්ධන බහුලම එක තමයි liquid oxygen. ද්‍රව oxygen එක RP1. මේ RP1 කියලා කියන්නේ refined petroleum කියලා කියනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් හොඳට පිරිසිදු කරපු භූමි තෙල්. භූමි තෙල් දාලා තමයි rocket යන්නේ. සාමාන්‍ය භූමි තෙල් වල තියෙන සල්ෆර් එම අයින් කරන්න ඉතාම වියදම් සහගත විදිහේ පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පාවිච්චි කරන ඒගොල්ලෝ. මේකෙන් තමයි RP1 කියන ඉන්ධනය හදාගන්නේ. අනිත් එක තමයි liquid oxygen එක liquid hydrogen භාවිත කරන්නේ. මේ liquid hydrogen කියන එක RP1 වලට වඩා වැඩිපුර ශක්තියක් දෙන්න පුළුවන්. හයිඩ්‍රජන් වායුව වල දැන්න හොඳට ගිනි ගන්න වායුව වෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය RP1 වලට වඩා 140ක විතර බලයක් දෙන්න පුළුවන් හයිඩ්‍රජන් වලට. හැබැයි ද්‍රව හයිඩ්‍රජන් ද්‍රව තත්ත්වයට පත් වෙන්නේ සෙල්සියස් අංශක ඍණ hydrogen liquid කරන්න -253 celsius වලට සීතල කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක එච්චරම ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. ඒකින්ද සමහර rockets වල RP1 use කරනවා. සමහර rocket වල liquid hydrogen භාවිත කරනවා. ඒ වගේම liquid methane කියන එක brand new rocket fuel එක. තාම ඒක rocket එකවත් භාවිත කරලා නැහැ. අපිට next year අලුත්ම rockets වල liquid methane බලා ගන්න පුළුවන්. So all these propellants have word called liquid oxygen, liquid hydrogen, because these are generally gases. We need to cool these gases into very cold temperatures to get this into liquid form. Well, so it is
very hard. So there are some propellants. සමහර ඉන්ධන තියෙනවා room temperature එක. normal ambient temperature එකේදී liquid විදිහට තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා hypergolic propellants කියලා. ඒ වගේ oxidizer විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ dinitrogen tetroxide. fuel එක hydrazine එහෙම නැත්නම් monomethyl hydrazine so as I was saying, so these propellants hypergolic propellants are very toxic, so usually engineers don't use this unless it is an unless it's absolute necessary situation. So this is the special main engine, we call it RS-25. It uses liquid oxygen and liquid hydrogen, and this engine is considered to be the best rocket engine ever made. It is called the Ferrari of rocket engines because in rockets there are two main factors to determine whether a rocket is good or bad. So one thing is the thrust, how much force it can generate, and other thing is the fuel economy. So අපි කාර් එකක් ගත්තොත් අපි කියන මයිලේජ් එක කියලා ලීටරයට කිලෝමීටර කීයද? ඒ වගේම රොකට් එන්ජින් වල සාමාන්‍යයෙන් බලන්නේ ස්පෙસિෆික් ඉම්පල්ස් කියන යුනිට් එක. විශිෂ්ට ආවේගය. මේකෙන් කියන්නේ රොකට් එකේ එන්ජින් එකේ ඉන්ධන 1 කිලෝග්‍රෑම් එකක් යුනිට් මාස් ෆුවල් එකක් යූස් කරලා කොච්චර ඉම්පල්ස් එකක් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මෙයාගේ වැඩි වෙන තරමට මේ එන්ජින් එක හොඳයි. ඉතින් මේ RS-25 එන්ජින් එක නෙමෙයි ලෝකේ වැඩිම බලයක් දෙන එන්ජින් එක. මේක නෙමෙයි ලෝකේ වැඩිම ස්පෙસિෆික් ඉම්පල්ස් එක තියෙන රොකට් එන්ජින් එක. හැබැයි මේ දෙකම සැලකුවොත් ඉහළම තියෙන මේ එන්ජින් එක. මේකෙන් පුළුවන් මෙගා නිව්ටන් 2.2 විතර thrust එකක් ජෙනරේට් කරන්න. ඒ වගේම ස්පෙસિෆික් ඉම්පල්ස් එක 452 seconds. If you remember the space shuttle solid rocket booster, specific impulse is just 242 seconds. But here we have 452, like very close to double in that value. So that's why this is called the Ferrari of the rocket engine. So these are two main types of rocket engines, liquids and solid. So what are the pros and cons? So if we consider liquid rocket engines, they can be shut down at any moment and they can be restarted. But solid engines, you cannot shut it down once it is ignited, and that can be bad. If you remember Challenger shuttle accident, solid rocket booster was one of the main reason for the death of the crew. So this very really bad point for the solid rocket boosters. And liquid engines, they can be throttle. Throttle means we can change how much thrust it generates, like the throttle in the cars and motorbikes. In liquid rocket engines, we can control how much thrust it generates. In solid rocket, we cannot. Once ignited, it is gives what it can use. Sahal, liquid engines වල ප්‍රධාන දෙයක් තමයි ස්පෙસિෆික් ඉම්පල්ස් එක සාපේක්ෂව වැඩි. අපි දැක්කා ස්පේස් ෂටල් මේන් එන්ජින් එකෝ ස්පේස් ෂටල් සොලිඩ් රොකට් බූස්ටර් දෙක බැලුවම කොච්චර වෙනස්ද කියලා. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි in liquid engines they use oxygen as it is, but in solid engines we get oxygen from other compounds like ammonium perchlorate. So that is not a very efficient way to get oxygen for the combustion. So liquid engines which uses liquid oxygen has a higher specific impulse.
So what are the good things about solid rocket engines? It is very simple. Is so how simple it is. So it is very cheap. That is also a very important factor because money is everything in space exploration. Everything depends on the financial states, whether it's a NASA or private company. Money is everything. So that is a very good point for solid engines. On the other hand, liquid engines are very complex. It has valves, turbines, pumps, and other things to pump liquids. And if we consider propellants, in solid propellants, they can be stored in room temperature, no problem. But in liquid, we know hydrogen, oxygen, we need to cool it down to minus degrees. And storable propellants are very toxic. So it's a very hard choice. So, and the other thing is liquids have lower density compared to solids. So we see the solid rocket boosters are very thin, like pencils, and the liquid rockets are have large diameter compared to the solid rocket engines. So there's other type called hybrid rocket engines, where we use oxidizer in liquid form and fuel in solid forms. So this can give higher specific impulse than a pure solid engine, and it can be shut down when it is needed, because if you cut the oxygen supply, it stops the combustion. So anyway, this type of rocket engines have never flown. It might in the future. And this is a very strange type of rockets. These are called ion thrusters. Iron. අපි දන්නවා අයන කියන්නේ මොකක් හරි පරමාණුක ආරෝපිත අවස්ථාව. මේකෙදි කරන්නේ අපි ඒලෝ විද්‍යාවකරුවොත් අපි දන්නවා කැතෝඩ කිරණ නිපදවනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන ධාරාවක්. ඒ වගේ ක්‍රියාවක් තමයි මේක කරන්නේ. මෙතන භාවිතා කරන්නේ noble gases. xenon වගේ වායුවක්. xenon වගේ වායුවක් very powerful electric field එකක් ඇතුළේ ඒකේ ඉලෙක්ට්‍රෝන අයින් කරනවා. එතකොට ඒක ධන ආරෝපණය වෙනවා ඒ අයන. එතකොට මෙතන තියෙනවා ධන ආරෝපිත තහඩුවක්. ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික ඒකට යනවා. ධන ආරෝපිත අයන ටික මේ පැත්තට යනවා එළියට. ඊට පස්සේ එළියට යන ධන ආරෝපණ වලට අර ගත් ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික ආපහු එළියදී ලබා දෙනවා. හැබැයි ඒ වෙද්දි ලොකු වේගයක් අරගෙන. සාමාන්‍යයෙන් තප්පරයකට කිලෝමීටර 10ක් 15ක වේගෙන් තමයි මේ අයන් බීම් එක එළියට යන්නේ. අපිට වෙන ලස්සන නිල් පාට එළියක් වගේ තියෙනවා. so මේ જાති එන්ජින් වල ලොකු thrust එකක් දෙන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් මිලි නිව්ටන්ස්. තාම පොඩි බලයක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේවා අධික උෂ්ණත්වයෙන් මේ දුවන්නේ. high temperatures නෑ, high pressures නෑ. විදුලි බලය විතරයි ඕනේ මේක වැඩ කරන්න. මොකද electric potential එක යන්න ඕනේ අයන වලට වෙන් කරන්න. ඉතින් මේ rocket engines ion thrusters අවුරුදු ගණන් ක්‍රියාත්මක කරනවා අභ්‍යවකාශ යානවල. NASA එකෙන් යවපු ස්පේස් ක්‍රාෆ්ට් එකක් තමයි Dawn කියලා. මේ Dawn ස්පේස් ක්‍රාෆ්ට් එකේ මේක එන්ජින් එක පාවිච්චි කරලා යානේ වේගය තප්පරයකට කිලෝමීටර් 7කින් වැඩි කරගත්තා. හැබැයි ඉන්ධන xenon වායුව කිලෝග්‍රෑම් 425 use කරේ. 425 kilograms. That is a very high specific impulse engines. So we saw the space shuttle main engines have a specific impulse of 452 seconds. This type of engines have
10,000 seconds of specific impulse. That is why we can do lot of work with a very small amount of propellants. But because they don't have much thrust, it can't be used to lift a rocket from the ground. It can be only used in this space. Okay, so liquid engines are the complicated ones. So අපි මේක පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ඉගෙන ගන්න බලමු. අපි කලින් නෑ අපි ලික්විඩ් එන්ජින් එකකට මූලික වශයෙන් ඕන වෙන්නේ ෆුවල් එකයි ඔක්සිඩයිස් එකයි එන්ජින් එකට පම්ප් කරන්න ඕන. ඒක කරන්න තියෙන සරලම විදිය මොකද්ද? බේසික්ම විදිය අපි ගන්නවා ටැංකිය. ටැංකිය දෙක තියෙන ඔක්සිඩයිස් එක ෆුවල් එකයි. අපි මොකක් හරි ප්‍රෙෂරයිස් ගෑස් එක අපිට හීලියම් වගේ ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැහැනේ. නිෂ්ක්‍රීය වායුවක් දාලා මේ ටැංකිය වල පීඩනය වැඩි කරනවා. මේවා ප්‍රෙෂර් කරනවා. එතකොට ඉන්ධනට නිකම්ම එන්ජින් එකට ගලාගෙන එනවා. මේක තමයි රොකට් එන්ජින් එකක තියෙන ලික්විඩ් ෆුවල් රොකට් එන්ජින් එකක තියෙන සිම්පල්ම විදිය. මේකට අපි කියනවා ප්‍රෙෂර් ෆෙඩ් සයිකල් එක. මොකද ප්‍රෙෂර් එකෙන් තමයි මේ ෆුවල් ෆීඩ් කරන්නේ. හැබැයි අපිට ප්‍රශ්නයක් එනවා. මේ රොකට් එන්ජින් වලින් ලොකු ත්‍රස්ට් එකක් හදාගන්න බෑ. මොකද රොකට් එකෙන් නිපදවන ත්‍රස්ට් එක බලය ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ මේ කම්බෂන් චේම්බර් එකේ තියෙන ප්‍රෙෂර් එක. අපිට කම්බෂන් චේම්බර් එකේ හයි ප්‍රෙෂර් එකක් නැත්තම් හයි ත්‍රස්ට් එකකට යන්න බෑ. කම්බෂන් චේම්බර් එකේ හයි ප්‍රෙෂර් එකක් ගන්න නම් මේ ටැංකිය වල ප්‍රෙෂර් එක ඊටත් වැඩි වෙන්න ඕනේ. මොකද හැම වෙලාවෙම හයි ප්‍රෙෂර් ඉඳන් ලෝ ප්‍රෙෂර් එකට ගලාගෙන ඉන්නේ. එතකොට කම්බෂන් චේම්බර් එකේ හයි ප්‍රෙෂර් ගන්න නම් ටැංකිය වල හයි ප්‍රෙෂර් තියෙන්න ඕනේ. ටැංකිය හයි ප්‍රෙෂර් වල රොත් වෙන්න නම් ගොඩක් ඝනකම් බිත්තිය තියෙන ටැංකිය ඕනේ. thick walls. එහෙම ටැංකිය ගොඩක් මැසිව්. බර වැඩි. රොකට් එක බර වැඩි වෙන එක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඒකින්ද මේක එච්චරම ප්‍රායෝගික දෙයක් නෙමෙයි. මේක සාමාන්‍ය pressure fed cycle engines ගොඩක්ම අඩුයි. So how do we increase the pressure of these lines without increasing pressure in tanks? අපි කොහොමද ටැංකිය වල පීඩනය වැඩි ගන්න නැතුව මේ ලයින් වල පීඩනය වැඩි ගන්නේ? සරලම වැඩේ තමයි මෙතනයි පොම්ප දෙයක් දාන එක. පොම්ප එකෙන් පීඩනය වැඩි කරලා දෙනවා. එතකොට ටැංකිය පීඩනය වැඩි වෙන්න ඕනේ නැහැ. පොම්පෙන් පස්සේ ටික විතරයි ලොකු පීඩනයක් ඔරොත්තු වෙන හදන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට තමයි මෙන්න මේ විදිය රොකට් එන්ජින් වලට එන්නේ. මේක තමයි සාමාන්‍ය ජෙනරල් යූස් කරන රොකට් එන්ජින්ස්. ෆුවල් පම්ප් එකක් තියෙනවා, ඔක්සිඩයිසර් පම්ප් එකක් තියෙනවා. ඒකින් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි කරලා කම්බෂන් චේම්බර් එකට එවනවා. අපි පාවිච්චි කරන්නේ ලික්විඩ් එක ගන්න. ඉතින් ලික්විඩ් හයිඩ්‍රජන් වගේ නම් ඒ ලික්විඩ් හයිඩ්‍රජන් මේ විදිහට නොසල් එක වටේ පොම්ප කරනවා. නොසල් එක කූල් කරන්න. මොකද මේක ලික්විඩ් very cold ගොඩක් සීතල ද්‍රවයන් එන්නේ. සෙල්සියස් අංශක 253 තමයි ලික්විඩ් හයිඩ්‍රජන් එන්නේ. එතකොට ඒකින්ද කම්බෂන් චේම්බර් එකේ මේ වෝල් එක කූල් කරන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ප්‍රශ්නේ කොහොමද මේ පොම්ප දුවන්න බලය ගන්නෙ? වැඩේ සරලයි. අපි ළඟ ඉන්ධන තියෙනවා, ඔක්සිඩයිස් එකක් තියෙනවා. අපි මේකෙන් පොඩ්ඩක් අරගෙන දහනය කරනවා. මේකට කියනවා ප්‍රී බර්න් එකක් කියලා. මොකද කලින් දහනය කරනවා. ඒ දහනයෙන් නිපදෙන වායුව වලින් ටර්බයින් එකක් කරකවනවා. උදුරි බලාගාරයක් කරනවා වගේ. ටර්බයින් එකෙන් පොම්ප දෙක වැඩ කරනවා. අර මේ ප්‍රී බර්නින් එළියට ආපු ගෑස් ටික එළියට දානවා. අපි ඒකින්ද මේ જાතිය රොකට් එන්ජින් වලට කියනවා ගෑස් ජෙනරේටර් එන්ජින් එකක් කියලා. This type of engines are very common in the industry because it is relatively simple and it can generate higher thrust than the pressure fed cycle engines. But the problem is some of the propellants are lost in this exhaust. So this is the SpaceX engine called Merlin 1D. This is the main engine and we can see the exhaust, and here is a darker exhaust
This is the turbine exhaust. This one. This is dumped overboard. This exhaust doesn't generate much thrust. So you can understand not all the propellants are used to generate thrust. So this engine has a lower specific impulse because the unit mass of propellants doesn't get used to generate thrust. So what can we do? So we can get this exhaust and connect it to here, right? It's very simple. We get this exhaust, we don't dump it overboard, we use this, we channel to combustion chamber. Then we have the problem we had earlier. Everything flows from high pressure to low pressure. If the combustion chamber has a high pressure, here turbine should have a higher pressure, and pre-burner should have a very high pressure. So let's say we have a 100 bars, 100 times atmospheric pressure in combustion chamber. Then we should have 125 bars here, 150 here, probably 200 bars in the pump. So it is a very challenge problem to engineers, but they have done it. And here we have called stage combustion cycle. But in this cycle, we get the fuel and the oxygen, we burn in pre-burner, and we use that gas to turn the turbine, and we connect it to here and get the remaining oxygen and do the combustion. In this type of engine, we can get higher pressure, high thrust, and high specific impulse. So this is the best type of rocket engine, but it is very hard to manufacture. So මේ අංක ටික මේ තියෙන ඇත්තම engine එක අංක. මේකේ combustion chamber එකේ pressure එක 300 bars. ඒ කියන්නේ වායු ගොඩ. එතකොට අපිට turbine එක ගාව ඕන වෙනවා bar 512ක්. මෙතන turbine එක. මේ turbine එකට කලින් එන්න ඕනේ. පොම්ප වල තියෙනවා bar 643. වායුගොඩ පීඩනය වගේ 643 ගුණයක් තියෙනවා මේ පොම්පෙන් එළියට එන ලික්විඩ් වල. ඉතින් මේක ලොකු හදන්න ගොඩක් අමාරුයි. මෙහෙම ස්ටේජ් කම්බෂන් සයිකල් එන්ජින් අඩුයි. හැබැයි මේක තමයි සාමාන්‍ය සලකන හොඳම එන්ජින් ටයිප් එක. මේ තියෙන්නේ ස්පේස් ෂටල් මේන් එන්ජින් එකේ එක බට ලයින්ස්. ඔය හැම එකකින්ම ඉන්ධන යනවා පොඩ එක වැඩවලට. මේ තියෙන ඇත්තම එන්ජින් එකේ ඩයග්‍රෑම් එක. ස්ටේජ් කම්බෂන් සයිකල් එක කොච්චර සංකීර්ණද කියලා මේ රූපෙන් වල තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Do you guys have any problems? මොකක්ද තේරුම් නැත්නම් හරි ඒ කියපු දේවල් ගැන කතා කරන්න මයික් ඔන් කරලා ප්‍රශ්න නැහැ. කතා කරන්න බැහැ ඔයාලා chat box එකේ දාන්න මොකක් ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් මම බලලා කියන්න. Injector plate. What is the injector plates? So first question is what is the injector plate? So injector plate is the top surface of the combustion chamber here. That is where the oxidizer and the fuel get mixed. Here you can see in this channel comes the methane, and here comes the oxygen. And in the injector place has lot of holes. We can see here one hole for the methane, then one hole for oxygen, again one. It's like a shower head. ගෙදර shower එකේ තියෙන්නේ. හැබැයි ඒකේ හැම hole එකෙම ඉන්නේ වතුර. එතන වෙන්නේ සමහර hole වලින් එනවා methane,
ෆුවල් එක අනිත් හෝල් එකෙන් එනවා ඔක්සිජන්. එතකොට ඒ දෙක හොඳට මික්ස් වෙනවා. මික්ස් වුණාට පස්සේ තමයි හොඳට දහනය වෙන්නේ. කම්බෂන් ප්‍රොසෙස් එක කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන් හොඳට මික්ස් වුණාම. මේ ඉන්ජෙක්ටර් ප්ලේට් එක ඩිසයින් කරන්නේ පුළුවන් තරම් හොඳට මේ දෙක මික්ස් වෙන්න. ඒක තමයි ඉන්ජෙක්ටර් ප්ලේට් එකෙන් කරන්නේ. ස්ටේජ් කම්බෂන් සයිකල් එක ආයෙ පොඩ්ඩක් කියන්න කියනවා. මෙතනදී කරන්නේ අපි මුලින්ම ගන්නවා ෆුවල් එක පැත්තකින් අනිත් පැත්තේ ඔක්සිජන් ඔක්සිඩයිස් එකක්. ෆුවල් එක බොහෝ විට හයිඩ්‍රජන් නම් අපිට පුළුවන් ඒ හයිඩ්‍රජන් නොසල් එක වටේ යවන්න නොසල් එක කූල් කරන්න. ඒක වෙන වැඩක්. ඒක එන්ජින් එක ක්‍රියාවලියට දාලා ඒක කූලින් ප්‍රොසෙස් එකක්. ඊට පස්සේ මේ ෆුවල් එකයි ඔක්සිජන් පොඩ්ඩකුයි එකතු කරලා දහනය කරනවා. මේක තමයි ප්‍රී බර්න් එක. මේ ප්‍රී බර්න් එකෙන් එන ගෑස් එක අපි යූස් කරන ටර්බයින් එක කරපන්න. ඒ ටර්බයින් එකෙන් තමයි අර පම්ප් දෙක කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ටර්බයින් එක කරවුණාට පස්සේ මේ ගෑස් එක අපි දෙනවා කම්බෂන් චේම්බර් එකට. ඉතුරු ඔක්සිජන් ටිකක් දෙනවා කම්බෂන් චේම්බර් එකට. එතකොට මේ එන්ජින් එක ඇතුළට ආපු ඉන්ධන සේරමයි ඔක්සිඩයිසර් සේරමයි කම්බෂන් චේම්බර් එකට එනවා. ගෑස් ජෙනරේටර් එකේ වගේ එළියට දාන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මේකේ ස්පෙસિෆික් ඉම්පල්ස් එක ගොඩක් වැඩි. කෙනෙක් අහනවා ඉම්පල්ස් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. what is impulse? ඉම්පල්ස් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය ගණිත සමීකරණය නම් බලය ගුණ කිරීම කාලය. ඒ කියන්නේ කොපමණ බලයක් කොපමණ කාලයක් පුරා දෙන්න පුළුවන්ද. එතකොට විශිෂ්ට ආවේගය ස්පෙસિෆික් ඉම්පල්ස් කියන්නේ ඒ අගේ ඒ කියන්නේ ඉම්පල්ස් එක බෙදීම ස්කන්ධය. තව කිලෝග්‍රෑම් එකෙන් දෙන්න පුළුවන් ඉම්පල්ස් එක. තව ප්‍රශ්න දෙනවා අහන්න chat box එකේ. ඊළඟට තව සරල එන්ජින් જાතියක් තියෙනවා. මේක තමයි අන්තිම જાතිය. වලට පොඩි මම එක්ස්පෑන්ඩර් සයිකල් එක කියලා. මේක පාවිච්චි කරන අඩුයි. හැබැයි මේක විශේෂ වාසි ටිකක් තියෙනවා. අපි කියවන හයිඩ්‍රජන් වලින් මේ නොසල් එකේ වෝල්ස් කූල් කරනවා කියලා. අපි ඇත්තටම කරන්නේ මෙතන තියෙන හීට් එනර්ජි එක උරා ගන්නවා මේ හයිඩ්‍රජන් ඇතුළට. එතකොට වෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් වල උෂ්ණ ටෙම්පරේචර් එක වැඩි වෙනවා. ඇතුළේ ටෙම්පරේචර් එක අඩු වෙනවා. ඉතින් අපිට බැයිද ඒ උරාගත්ත එනර්ජි එක පාවිච්චි කරන් ටර්බයින් එක කරවන්න. එතකොට ඒ කියන්නේ ලික්විඩ් හයිඩ්‍රජන් වෙනවා. මේ අධික උෂ්ණත්වයෙන් තියෙන නොසල් එක වටේ ගිහිල්ලා එළියට ගන්නවා. ඒ උෂ්ණත්වයෙන් හින්දා ලික්විඩ් හයිඩ්‍රජන් දැන් හයිඩ්‍රජන් වායුව වෙන්න පුළුවන්. ඒ හයිඩ්‍රජන් වායුව ප්‍රසාරණය වෙනවා. වායුවන්නේ ද්‍රව තත්ත්වයෙන් වායු තත්ත්වයට පත් වෙද්දී විශාල වශයෙන් ප්‍රසාරණය වෙනවා. අපි මේ ප්‍රසාරණය වෙන ගෑස් එක්ස්පෑන්ඩින් ගෑස් එක යූස් කරලා ටර්බයින් එක කරවන්න. ඊට පස්සේ ගෑස් එක කම්බෂන් චේම්බර් එකට දෙනවා. මේ පැත්තෙන් ඔක්සිජන් ගන්නවා. ඒකත් දෙනවා. දහනය කරනවා. ඉතින් අපි යූස් කරන මේ එක්ස්පෑන්ඩින් ගෑස් එකක් හින්දා මේ සයිකල් එක එක්ස්පෑන්ඩ් සයිකල් කියලා කියනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි rocket engines liquid rocket engines type ටික. solid එක වෙන හිම විශේෂ type එකක් නැහැ. කොහොමත් එකම විදිහේ තියෙන්නේ. liquid තියෙන ඔන්න මම කියපු හතර. pressure fed, gas generator, stage combustion සහ අන්තිම expander. ඔයාලට මේකෙන් තමයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා chat box එකේ දාන්න. අපේ දැන් වෙලාවත් ඉවරයි. මම දැන් එකට ළඟයි. Which one is the best cycle? So best cycle එක කියලා ගන්න එකක් කියලා හරියටම කියන්න බෑ. මොකද rocket engine එකේ application එකත් එක්ක ඒක වෙනස් වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ expand cycle engine එකක් තමයි දැන් ලෝකේ තියෙන වැඩිම specific impulse එක තියෙන engine එක. ඔයාලට මතකද මම මුලින්ම පෙන්නුවා Atlas 5 rocket එක launch කරනවා. ඒකේ දෙවනි ස්ටේජ් එකේ තියෙනවා එන්ජින් එකක්. ඒ එන්ජින් එක තමයි that engine has the highest specific impulse to date. It is like 466 seconds. But
this engine can't generate large thrust. So there are pros and cons in both cycles. In all cycles, මේ engine එකේ ලොකු specific impulse එකකට ගියාට ලොකු thrust එකක් ගන්න බෑ. හැබැයි අපිට ලොකු thrust එකක් ඕනේ නැති වෙලාවට මේ cycle එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට ඒ වැඩේට ඒ වෙලාවේ හොඳට ගැලපෙන cycle එකක් තමයි expand cycle එක. States of combustion ගත්තොත් සෑහෙන්න හොඳ specific impulse එකක් තියෙනවා ලොකු thrust වලට යන්න පුළුවන්. එතකොට එක විදිහින් ගත්තොත් මේක හොඳම cycle එකක් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මීට වැඩි specific impulse එකක් expand cycle එකේ තියෙනවා. හැබැයි බලය මදි හින්දා හැම වෙලාවෙම මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. gas generator එක simple ලොකු thrust වලට යන්න පුළුවන්. හැබැයි specific impulse එක අඩුයි. අපිට cheap rocket එකක් හදනවා නම් අඩු ගන්නට යවන්න මේ engine එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා හල් දෙනවා SpaceX කියලා company එකක් අලුතින් පොඩ්ඩක් ජනප්‍රියයි. SpaceX company rocket වල තියෙන gas generator cycle engine මොකද ඒවා ලාභයි. බලය specific impulse එක අඩු වුණත් වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඉන්ධන ටිකක් වැඩිපුර යනවා. එච්චරයි ප්‍රශ්නේ. එතකොට අපිට බෙස්ට්ම කියලා කියන්න පුළුවන් ඉතින් ස්ටේජ් කම්පෂන් සයිකල් එක තමයි. How the fuel and oxidizer get burnt? Is that specific? Oh. මෙතන ඉන්ජෙක්ටර් ප්ලේට් එක ගාවම තියෙනවා සමහර එන්ජින් වලට ස්පාර්ක් ප්ලග් එක. එන්ජින් වල තියෙනා වගේම විදුලියෙන් පොඩි ගිනි පුපුරු නිපදවනවා ස්පාර්ක් ප්ලග් එක. ඒකෙන් දහනය ආරම්භ කරනවා. තව සමහර රොකට් එන්ජින් වල තියෙනවා වෙනම දියරයක්. අපි කියන T-tab එකක් කියලා. ඒ දියරය තියෙන්නේ වෙනම ගබඩා කරලා ඒක ඔක්සිජන් එක ගෑවුන ගමන් ගිනි ගන්නවා. ඉබේම. spontaneous combustion. ඔයාලා ආය රොකට් ලොන්චර්ස් එකෙන් බලනවා නම් SpaceX එකේ Falcon 9 රොකට් එක ලොන්ච් එන්ජින් ඔන් කරන්න කලින් කොළ පාට දැල්ලක් පෙනේ. කොළ පාට මුලින්ම කහ පාට දැල්ල එන්න කලින් ඒ කොළ පාටට පේන්නේ අර T-tab කියන ඒ ද්‍රව්‍ය ගිනි ගද්දී. ස්පාර්ක් ප්ලග් එකට වඩා මේ T-tab කියන එක රිලයබල් විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒක එළියට ආපු ගමන් ගිනි ගන්නවා. ඔක්සිජන් එක ගැටෙන්න විතරයි ඕනේ. ස්පාර්ක් ප්ලග් එකේ ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි මේ කරන්ට් එකේ වයර් එක කැඩුනොත් ඉවරයි. ආයි එන්ජින් එක ඔන් වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒකින්ද සමහර එන්ජින් වල ස්පාර්ක් ප්ලග් තියෙනවා, සමහර ඒවාගේ T-tab තියෙනවා. ඒ විදිහට ඒක විදිහට පාවිච්චි කරනවා. මේ ලික්විඩ් ටයිප්ස් එන්ජින් වල සමර් එක පොඩ්ඩක් කිව්වොත් ප්‍රෙෂර් ෆෙඩ් සයිකල් එක තමයි සරලම එක. මෙතනදී අපි කරන්නේ ෆුවල් ටැංක් එකයි ඔක්සිජන් ටැංක් එක අරගෙන හීලියම් වගේ නිෂ්ක්‍රීය වායුවකින් ප්‍රෙෂර් කරනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රෙෂර් කරලා ඒන ටික අරගෙන කම්බෂන් චේම්බර් එකට දීලා එතනින් දහනය කරනවා. හරිම සරලයි. හැබැයි කම්බෂන් චේම්බර් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි කරන්න නම් ටැංක් වල ප්‍රෙෂර් වැඩි ගන්න ඕනේ. ටැංක් වල ප්‍රෙෂර් වැඩි ගන්න ටැංක් වල බිත්ති මහත් වෙන්න ඕනේ. පොරොත්තු දෙන්න. ටැංක් වල බිත්ති මහත් වෙද්දි ටැංකියේ බර වැඩි වෙනවා. බර වැඩි වෙනකොට රොකට් වලට එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඒකින්ද අපි පාවිච්චි කරන පොම්ප. ටැංකිය ලොකු ප්‍රෙෂර් ගන්න නැහැ. පොම්ප වලින් තමයි ප්‍රෙෂර් වැඩි කරන්නේ. මේ පොම්ප පම්ප්ස් ටික වැඩ කරන්න අපිට වෙනම බලයක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට පාවිච්චි කරන ටර්බයින් එක. මෙන්න මේ ටර්බයින් එක දුවන්න පාවිච්චි කරනවා ප්‍රීබර්න් එක. ප්‍රීබර්න් එක කියන්නේ අර පම්ප් වලින් එළියට දෙන ඔක්සිජන් වලින් ෆුවල් ටික පොඩ්ඩක් අරගෙන දහනය කරලා ඒකෙන් නිපදෙන වායුව වලින් ටර්බයින් එක කරකවනවා. ටර්බයින් එක පම්ප්ස් දෙක වැඩ කරනවා. මේ පාවිච්චි කරපු පොඩ්ඩ එළියට දානවා. ඉතුරු ටික කම්බෂන් චේම්බර් එකට දාලා දහනය කරනවා. හැබැයි ටර්බයින් එකෙන් එළියට යන දෙහින්දා ටිකක් මේකේ ඉන්ධන පිරිමැස්ම එහෙම නැත්නම් ස්පෙસિෆික් ඉම්පල්ස් එක ටිකක් අඩුයි. ඒකට විසඳුමක් විදිහට තමයි ස්ටේජ් කම්බෂන් කියලා කියන්නේ. මේකෙදි ප්‍රීබර්න් එකෙන් එළියට දීලා ටර්බයින් එක හරහා ගිය ගෑස් ටික අපි ආපහු දෙන කම්බෂන් චේම්බර් එකට දහනය කරන්න ඉතුරු ටික. හැබැයි මෙතනදී අර ප්‍රෙෂර් ෆ්ලෝ එකකින්ද කම්බෂන් චේම්බර් එකට වැඩි ටර්බයින් එකේ ප්‍රෙෂර් වැඩි වෙනවා. ටර්බයින් එකට වඩා ප්‍රීබර්න් එකේ ප්‍රෙෂර් වැඩි වෙනවා. AC එකටම වැඩි පම්ප් එකේ ප්‍රෙෂර් වැඩි වෙනවා. ඒකට මේක හදන්න ටිකක් අමාරුයි. මේක මම ඉලක්කම් ටික කිව්වා. මෙතන 300යි අන්තිම පම්ප් එකේ 600 ගන්න පාර 600 තුනක් තියෙනවා.
engine එක වියදම් වැඩි, complex, expensive, but it has a very good specific impulse and a thrust. This is the special main engine diagram, and this expand cycle is a totally different cycle. It uses a liquid hydrogen to absorb heat from the nozzle walls and use that energy to drive the turbine. Liquid hydrogen gas hydrogen වායු බවට පත් කරලා ඒකෙන් තමයි ටර්බයින් එක දුවන්නේ. එතකොට මේක ටර්බයින් එක සාමාන්‍යයෙන් කාම උෂ්ණත්වය වැඩ කරන room temperature එකේ. එතකොට මේ engine එක හදන්න ලේසි. specific impulse එකත් හොඳයි මොකද ඇතුළට හැම එකම combustion chamber ඇතුළට යනවා. එළියට දාන්න නැහැ කොහෙන්වත්. හැබැයි මේ engine එකෙන් ලොකු බලයක් ගන්න බෑ මොකද මේක ශක්තිය ගන්න මේ බිත්තියෙන් විතරයි. ඉතින් මේක සීමා තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍ය මේ engine එකෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම කිලෝ නිව්ටන් 150ක් විතරයි. අපි ස්ටේජ් කම්බෂන් සයිකල් එන්ජින් දැකලා තියෙනවා මෙගා නිව්ටන් මිලියන ගණන්. මේක නිව්ටන් ලක්ෂ ගණන් වල තමයි මේ එන්ජින් එක වැඩ කරන්නේ. ඒකින්ද ස්පෙસિෆික් ඉම්පල්ස් වැඩි වුණාට මේ වගේ ට්‍රස්ට් එක අඩුයි. ඔය ටික තමයි ලික්විඩ් එන්ජින් ටයිප්ස්. ලික්විඩ් ෆුල් රොකට් එන්ජින් ටයිප්ස්. solid fuel engines, liquid fuel engines, hybrid engines සහ iron engines වලට අමතරව තාම හදලා නැති ඒ වුණාට theoretical engines තියෙනවා nuclear propulsion. ඒ කියන්නේ ඇස්ටික බලය පාවිච්චි කරලා වැඩ කරන ඒවා. ඒවා තාම lab එකවත් හැදුවා කියලා එළියට නම් announce කරලා නැහැ. සමහරට ඔය ඇමරිකාව හොරෙන් හදලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. කොහොම වුණත් එලියට දීලා නැහැ. නියුක්ලියර් ප්‍රොපල්ෂන් එක තාම සාර්ථකයි කියලා. ඒකින්ද තාම කෙමිකල් ප්‍රොපල්ෂන් තමයි හැමදේම පාවිච්චි කරන්නේ. Can we use electricity for pumps? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අපිට මේ පොම්ප දුවන්න මේ ටර්බයින්ස් දාලා එක එක වැඩ කරන්න තු ඉලෙක්ට්‍රික් මෝටර්ස් දාන්න බැයිද? පුළුවන්. ප්‍රශ්නේ තමයි ඒ මෝටර දුවන්ඩ කොහොඳ විදුලිය ගන්න කියන්නේ. අපිට පේනවා බැලුවොත් තප්තරයට වොට් මිලියන 28ක් ඕන මීතේන් පොම්ප දුවන්න. ඒ ඔක්සිජන් පොම්ප දුවන්න මෙගාවොට් 34ක් ඕන. ඉතින් රොකට් එන්ජින් එක විනාඩි 10ක් විතර වැඩ කරනවා නම් අපිට නිකන් පවර් සම්පූර්ණ පවර් ප්ලාන්ට් එකක් දාන්න මේ එන්ජින් එක දුවන්න. හැබැයි පොඩි රොකට් එන්ජින් වල අපිට පුළුවන් සාමාන්‍ය බැටරි වලින් දුවන්න. ඉතින් දැනට ලෝකේ එකම රොකට් එන්ජින් ජාතියක් තියෙනවා ගොඩක්ම පොඩි සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ නිව්ටන් 35ක් විතර ඒ කියන්නේ නිව්ටන් 35000ක් විතර ජෙනරේට් කරන එන්ජින් එකක් තියෙනවා රදර්ෆර්ඩ් එන්ජින් එක කියන නවසීලන්තේ. ඒ එන්ජින් එක විතරයි ඉලෙක්ට්‍රික් මෝටර්ස් පාවිච්චි කරන එකම රොකට් එන්ජින් එක. ඒකේ එකම වෙනස මෙහෙම මොකුත් නැහැ. මෙතන තියෙන මෝටර්ස් දෙක පම්ප්ස් දෙකට කෙලින්ම ඒව බැටරි වලින් වැඩ කරන්නේ. ඉන්ධන ටික කෙලින්ම මේක ඇතුළට පම්ප් කරනවා. ඔක්සිඩයිසර් කෙලින් පම්ප් කරනවා. සරලයි වැඩේ. හැබැයි බැටරි වල බර එකතු වෙනවා රොකට් එකට. ඒකින්ද පොඩි රොකට් වලට පාවිච්චි කරාට ඒක ලොකු රොකට් වලට පාවිච්චි කරන්න බෑ. දැනට තියෙන බැටරි තාක්ෂණ අනුව සමහරට අනාගතයේ ඉතා බර අඩු ගොඩක් ලයිට් සැහැල්ලු බැටරියක් හැදුවොත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැනට බෑ. තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඊළඟට මේ ස්ලයිඩ්ස් තව ටිකක් තියෙනවා නිකන් රොකට් වල ඉතිහාසය ගැන එහෙම ඒක නම් plasma engines. How about plasma? මම හිතන්නේ ප්ලාස්මා එන්ජින් වල අදහස් කරන්නේ අයන් එන්ජින් එකක්ම තමයි. මොකද because actually iron
plasma is a state of ions, so technically ion engine is a plasma engine. I think, yeah, Google says the same. Plasma engine is a ion engine, type of ion engine. So we have little slides about history of rockets. I think you can, it's not that relevant because China මුලින්ම හැදුවා. ඒ වගේ කතා ටිකක් තියෙනවා. ඔයාලට මේවා ඉන්ටරැක්ටිව් කරන්න පුළුවන් වෙයි. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා Blue Origin company එකේ වෙනස්කම. සාමාන්‍ය ලෝකේ රොකට් හදන ප්‍රයිවට් කම්පැනිස් අමාරු හිතන් ඉන්නවා NASA එකෙන් රොකට් හදනවා කියලා. ඇත්තටම NASA එකෙන් රොකට් හදලා නැහැ ඉතිහාසයේ කවදාවත් මම හිතන්නේ. NASA එකෙන් කරන්නේ ඇමරිකාවේ තියෙන ප්‍රයිවට් කම්පැනිස් වලට කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් දෙනවා රොකට් හදාගන්න. අපි බැලුවොත් දැන් මෙතන තියෙන්නේ Saturn 5 ගන් රොකට් එක. මේකෙන් තමයි මිනිස්සු හදට ගියේ. දැන්ට හදලා තියෙන පවර්ෆුල්ම රොකට් එක. මේකේ තියෙන ස්ටේජ් තුනක්. ස්ටේජ් 1, 2 and 3. මේ ස්ටේජ් තුනද කම්පැනිස් තුනකින්. ෆස්ට් ස්ටේජ් එකේදී බෝයින් කම්පැනි එකකින්, ඔයාලා හදලා බෝයින් එයාක්‍රාෆ්ට් කම්පැනි එක. සෙකන්ඩ් ස්ටේජ් එකේදී නෝර්ත් ඇමරිකන් ඒවියේෂන් කියලා කම්පැනි එකකින්. තර්ඩ් ස්ටේජ් එක ඩග්ලස් එයාක්‍රාෆ්ට් කම්පැනි එකකින්. ඊට පස්සේ ආයේ මේ ඇපොලෝ යාන හැදුවේ ආයේ නෝර්ත් ඇමරිකන් කම්පැනි එකකින්. ආසයෙන් කරන්නේ ඒ කම්පැනිස් වලින් සල්ලි වලට අරගෙන මිෂන් එක ඔපරේට් කරන්න NASA එකෙන්. එහෙම තමයි NASA එකේ දාගෙන වැඩ කරේ. Blue Origin කියන්නේ මේ අලුතෙන් දාපු කම්පැනියක් 2000 පටන් ගත්තේ. මේ වෙද්දි Blue Origin එකේ එක රොකට් එකක් හදලා තියෙනවා ටුවරිස්ට්ලට අභ්‍යාකාශයට යන්න. New Shepard කියලා කියන්නේ. ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් එක ගන්න පුළුවන් New Shepard රොකට් කිව්ව. ඒ කක්ෂයට යන්නේ කෙලින් උඩට යනවා අභ්‍යාකාශයට ආයෙ කෙලින්ම හිට පහළ ලෑන්ඩ් කරනවා. ඒක ටිකට් අරගෙන අභ්‍යාකාශයට යන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක්ට සල්ලි තියෙනවා නම්. ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ හයිඩ්‍රජන් ලික්විඩ් ඔක්සිජන් වලින් වැඩ කරන එන්ජින් එකක්. ඒක ලොකු ඩිෆරන්ට් එකක් නෑ. හැබැයි ඒගොල්ලන් සයිකල් එකේ පුංචි වෙනසක් කරලා තියෙනවා. මෙතැන්ට આવොත් හපුවෙන්ද කියන්නේ Blue Origin ලගේ B3 කියන එන්ජින් එකේ අලුත්ම සයිකල් එකක් හඳුන්වා දීලා තියෙන පොෆ් සයිකල් කියලා. ඒකලි කරන්නේ ෆ්‍රී බර්න් එක අයින් කරනවා. මේ කම්බෂන් චේම්බර් එකේ පොඩි සිදුරක් කරලා එතනින් එන වායුව කෙලින්ම ටර්බයින් එකට දෙනවා. ටැප් ඔෆ් කම්බෂන් චේම්බරෙන් පොඩ්ඩක් එළියට ගන්නවා. ෆ්‍රී බර්න් එක අයින් කරන්න පුළුවන්. එන්ජින් එක සරල වෙනවා. හැබැයි කොහොමද එක්සෝස්ට් එක එළියට යනවා. කම්බෂන් චේම්බර් එකේ මේ පැත්තට ගොඩක් පිළිද්දි මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් ගන්නවා. ඒක තමයි විශේෂත්වය Blue Origin company එකේ රොකට් එන්ජින් එකේ. ප්‍රශ්න වල තියෙනවා any questions? Space shuttles ගැනම Space shuttle තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි එකක් ප්‍රධාන විශේෂත්වය ගැන නැවත නැවත භාවිත කරන්න පුළුවන් සහ මේ shuttle එකේ තියෙන engines වැඩ කරන්න fuel සහ oxidize එක ගන්න external tank එකකින්. මේක නෑ. ඒගොල්ලෝ එහෙම කරේ. එතකොට එන්ජින්ස් අහක දාන්න ඕනේ නෑ. හැම ෆ්ලයිට් එකේම ටැංකිය අහක දානවා. හැබැයි මේ ඕබිට් එක ආපහු එනවා පෘථිවියට. එතකොට එන්ජින්ස් ටිකත් ආපහු එනවා. ටැංකියක් විතරයි හැම වෙලේම අපත යන්නේ. ඒකින්ද වියදම අඩු කරගන්න පුළුවන්. තව ප්‍රශ්න මොනවද තියෙනවද? කොලොම්බියා ඇක්සිඩන්ට් එක. හොඳයි. ෂටල් එකේ දැන් මම ඔයාලට කියපු පොයින්ට් එක. ඒ කියන්නේ එන්ජින් සිත්‍රෝර ගන්න ඕනේ හින්දා මේගොල්ලෝ එන්ජින් සයි කරනවා ඕබිට් එකකින්. එතකොට ඕබිට් එක හයි ගන්න බෑ මේකට උඩින්. මොකද එන්ජින්ස් වැඩ කරන්න බෑ එතන තිබ්බොත්. ඒකින්ද ඕබිට් එක හයි කරපු පැත්තකින්. එහෙනම් පැත්තෙන් හයි කරාම ප්‍රශ්න තමයි
මේ ටැන්කියෙන් ගැලවෙන ඕනම කෑල්ලක් ඇවිල්ල ෂට්ලගේ යටපැත්ත වදින්න පුළුවන් ෂට්ලගේ යටපැත්ත කියන ඉතාම වැදගත් ඇතිවන තාපය සාමාන්‍ය සෙල්සියස් 1500 1500 degrees of Celsius ඒ වගේ උෂ්ණත්වයක් ඇතිවෙනවා ඒක ඔරොත්තු වෙන තමයි මේ කළු පාට ටයිල්ස් තියෙන thermal protection system එක තාප ආවරණ පද්ධතිය ඉතින් මේ ටැන්කියෙන් ගැලවෙන කෑරි එකේ වදින වැදින එක පළවෙනි ෂටල් මෙහෙම තමයි ප්‍රශ්නයක් වුණා හැබැයි ඒක සීරියස් දෙයක් උනේ නැහැ කොලොම්බියා ඇක්සිඩන්ට් එක වෙනකන් ඒ වෙනකම් පොඩි සිදුරු වෙලා තියෙනවා මෙතන තැන් වල හැබැයි කොලොම්බියා ඒ 2003 පෙබරවාරි ජනවාරි වල ලොන්ච් කරපු කොලොම්බියා ෂටල් එක ඒකේ මේ එක්ස්ටර්නල් ටැන්කියෙන් ගැලවෙන කෑල්ලක් ඇවිල්ලා වදිනවා මේ වම් පැත්තේ තටුවේ මෙන්න මේ හරිය ලීඩින් එජ් එක ඉදිරි කෙළවරේ ඉතින් මේ ලීඩින් එජ් එක කියන්නේ වායුගොල්ලට ඇතුළතදී ඉහළම උෂ්ණත්වයකට ඔරොත්තු දෙන තැනක් ඉතින් ඒ සිදුරෙන් වායුගොල්ලට ඇතුළට තාපය ගිහිල්ලා මේ තටු මේ වින් එක ගැලවිලා ෂටල් එක විනාශ වුණා ඉතින් ඒ හිටපු තුන් දෙනාත් මැරුණා මේ තියෙන්නේ ඒකද හරියට 7 දෙනා මේ තියෙන්නේ ඒක කෑලි වලට කැඩිච්ච යන්නේ වායුගොල්ලට ඇතුල් වෙනවා ඒක ලේසියෙන් විනාශ වුණ නැති කෑල්ල තමයි තුනක් පේන මේන් එන්ජින්ස් තුන ඊට මෙතන තියෙන ක්‍රූ කැබින් එක මේකට වායුගොල්ලට ඇතුල් වෙද්දී අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මේ කෑලි ටික වෙනවා ඒ විස්තරයක්ද ඔයාලා වැදගත් ආරංචියක් තියෙනවා කියන්න ඔයාලා දන්නවද දන්නේ තව අවුරුදු 4කින් ආපහු මනුස්ස හන්දට යනවා කියලා 2024 අවුරුද්දේදී මේ විදිහට පටන් ගන්න තියෙනවා අර සැටර්න් 5 වගේ ලොකු රොකට් එකක් හදනවා මේ නාසාගෙන් නෙමෙයි හදන්නේ බෝයින් කම්පැනි නාසාක වෙනුවෙන් ලබන අවුරුද්දේ ලොකු රොකට් එකේ පළවෙනි ෆ්ලයිට් එක තියෙනවා මේ තියෙන රොකට් එක ස්පේස් ලොන්ච් සිස්ටම් SLS කියලා හඳුන්වන රොකට් එක ලබන අවුරුද්දේ මුලින්ම ෆ්ලයි කරනවා ඊට පස්සේ 2024 අවුරුද්දේදී පිරිමි කෙනෙකුගේ ගෑනු කෙනෙකුගේ දෙන්නෙක් එක්ක හන්දට යනවා තව අවුරුදු 4යි ඔයාලට පෙන්වන්න තව වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මම දන්නේ නැහැ මේක සද්ද නැහැ නැති ඔයාලා අහලාද SpaceX කම්පැනි එක ගැන මේ අලුතෙන් අභ්‍යවකාශ ශාස්ත්‍රයට එකතු වෙච්ච ප්‍රයිවට් කම්පැනියක් මේගොල්ලෝ උත්සාහ කරනවා නැවත භාවිතා කරන්න හැබැයි ප්‍රශ්නේ උනේ ඒක සාමාන්‍ය රොකට් එකක් නෙමෙයි ඒක වෙනම විශේෂ යානයක් වුණා ඒකින්ද මේක නැවත භාවිතා කරලා යූස් කරන්නේ මේකේ වියදම අඩු වෙන්නේ නැහැ කොස්ට් එක අඩු වෙන්නේ නැහැ ඉතින් SpaceX කම්පැනි කල්පනා කරා සාමාන්‍ය රොකට් එකක් බැරිද ලෑන්ඩ් කරන්න කියලා ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒකට උත්සාහ කරා ඒගොල්ලන් උත්සාහයෙන් ගැන පොඩි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා අපි බලමු මේ සද්ද නැහැ නැති වීඩියෝ බලන්න ඔයාලට මේ වීඩියෝ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ කැඩි මුදට කැඩි ප්ලේ වෙන්නේ
මම හිතන්නේ වීඩියෝ එකේ link එක දැම්ම chat එකට. ඔයාලා YouTube එකෙන් බලන්න ලේසි මීට වඩා. කොහොමයි මේකේ අභ්‍යවකාශ රොකට් සම්බන්ධයෙන් අලුත්ම යුගයක් ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. චීනෙන් හදන ලොකු රොකට්ටයක් ලොං මාර්ච් 9 කියලා 2030 දී විතර හදට යන්න. රුසියාවෙන් හදන රොකට්ටයක් ගෙනිසයි කියලා 2029 දී හදට යන්න. ඇමරිකාවේ NASA එක නම් 2024 තමයි ටාගට් එක. ඊට අමතරව SpaceX කම්පැනි එක වෙනම යානයක් හදනවා අඟහරුවට මනුස්සයෝ යවන්න. ස්ටාර්ෂිප් කියලා කියන්නේ. ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් මේක හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. මේක තාම ගොඩක්ම ප්‍රාථමික අවධියේ තියෙන්නේ. හැබැයි අපි හිතනවා ගොඩක් අය හිතනවා 2030ට කලින් මේක සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් කියලා ස්ටාර්ෂිප් එක. කොහොමද දැන් මේ විදිහේ SpaceX කම්පැනි NASA එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරන්නේ. එතන ලොකු හෙල්ප් එකක් තියෙනවා NASA එකෙන්. ඒකින්ද සමහර 2024 දී ස්ටාර්ෂිප් එක හදට යනවා බලන්න පුළුවන් වෙයි බොහෝ විට. බලමු. දැන් ඔයාලත් දැන් කැම්පස් එන්න එහෙම ඉන්න කට්ටිය කියලා ආරංචි ඔයාලට පුළුවන් හොඳට ඉගෙනගෙන කැම්පස් එකේ ගිහිල්ලා මේ වගේ කම්පැනි එකේ වැඩ කරන්න. තමයි ප්‍රශ්න තියෙනවද රොකට් සම්බන්ධයෙන්? රොකට් සරි අභ්‍යවකාශ ගවේෂණය ස්පේස් එක්ස්ප්ලෝරේෂන්. තේරුම් නැති මොනවා හරි තියෙනවද නැත්නම් තව රොකට් කෙනෙක් හරි දැනගන්න තියෙනවද? තව නිවුස් එකක් තියෙනවා ජූලි 30 වෙනිදා NASA ගේ අලුත්ම රෝවර් එක පර්සිවරන්ස් කියලා අඟහරුවට යවනවා. ඇට්ලස් රොකට් එක යවන්නේ. ජූලි 30 හවස 5:20ට තමයි ලොන්ච් ටයිම් එක තියෙන්නේ. බලන්න ලයිව් පෙන්නයි ගොඩක්. මේ රෝවර් එක ගොඩක් ලොකුයි. කාර් SUV යක් විතර සයිස් එක. ටොන් එක රෙඩි බරයි. දැන්ට හදලා තියෙන තාක්ෂණයෙන් දියුණුම රොකට් හරි ඔව් අහන්න ප්‍රශ්න ඕනේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ඔව් පර්සිවරන්ස් රෝවර් එකත් එක්ක පොඩි හෙලිකොප්ටරයක් යවනවා ඉන්ජිනියරිටි කියලා. ඒක නිකන් ටෙක්නොලොජි ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකක්. අඟහරුවේ හෙලිකොප්ටරයක් කරන්න පුළුවන්. ඒක පෘථිවිය ගොඩක් ටෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ. අපි තුමු අඟහරුවේ සාර්ථක වෙයි කියලා හෙලිකොප්ටර එක. ඒක ගොඩක් පොඩි කිලෝග්‍රෑම් 1.8යි ඒකේ බර ස්කන්ධය. අඟහරුවේ දිග 3.1යි තව. නෑ එච්චරලා කරන්න ප්‍රශ්න කට්ටිය ප්‍රශ්න අහන්න නැත්නම් මේක අද නවත්තන්න කියලා තමයි දැන් කල්පනා කරේ. මේක හෙට අනිද්දා දිගටම රෑ 12ට එක එක සබ්ජෙක්ට් ගැන තියෙනවා මේ විදිහට. ඔයාලට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. රොකට්ස් ගැන එක ලෙක්චර් එක ඔයාලට තව අහන්න ප්‍රශ්න නැත්නම් නවත්තන්න කියලා තමයි අපි දැන් බැලුවේ.
කෙනෙක් ඇහුවා මේ ඩිෆරන්ට් ක්වෙස්චන් එකක් අහන්න තියෙනවා කියලා මේ ප්‍රශ්නය ප්‍රධාන වශයෙන් ලංකාවට ස්පේස් එක්ස්ප්ලෝරේෂන් කරන්න බැරි වෙන දේ තමයි සල්ලි. ඒ කියන්නේ මේ ක්ෂේත්‍රයේ ගොඩක් වියදම්. NASA ගේ අවුරුද්දේ බජට් එක ඩොලර් බිලියන 22ක්. ඩොලර් බිලියන. ලංකාවේ රජයට කොහොමද දරා ගන්න බෑ ඒ ගානේ භාගයක් කාලක් අමාරුයි. ලංකාවේ ප්‍රයිවට් කම්පැනියක් දැම්මොත් මිසක් රජයට නම් ස්පේස් එක්ස්ප්ලෝරේෂන් පැත්ත සම්බන්ධයෙන් දෙයක් කරන්න අමාරුයි මේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වයට. ප්‍රයිවට් කම්පැනි ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒක. ප්‍රයිවට් නේ ඒගොල්ලෝ සල්ලි ගන්නේ. ඕ මම හිතන්නේ දේදුරු මෙතන ඉන්න හැමෝගේම ඩ්‍රීම් එක ඒක තමයි ලංකාවේ අභ්‍යවකාශ සම්බන්ධයක් කරන්න. අපි බලමු ඉස්සරහ මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි හැමෝම ආසයි මේ ශාස්ත්‍ර වැඩ කරන ලංකාවේ ඉඳගෙන. මේ ඇස්ට්‍රෝ 1.2 ප්‍රශ්නයක් අහනවා. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ස්පේස් ෂටල් වල ටැංකිය ගැලවුවට පස්සේ කොහොමද ආපහු එන්නේ? අපි බැලුවොත් මේ ස්පේස් ෂටල් එකේ තියෙනවා මේන් එන්ජින්ස් තුනක්. අර මම කලින් පෙන්නන RS-25 කියලා ලොකු එන්ජින්ස් මෙතන යට. මෙව වැඩ කරන්න තමයි මේ ටැංකියේ තියෙන හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් ඕන වෙන්නේ. හැබැයි ආපහු එන්න පෘථිවි කක්ෂයෙන් ඉවත් වෙන්න ප්‍රධාන එන්ජින්ස් ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවද දන්නේ මෙතන තියෙනවා පොඩි එන්ජින් එකක් පේනවා ඇති. පිටිපස්සේ තව පුංචි එන්ජින් දෙකක් තියෙනවා. ඒවට කියන්නේ ඕම්ස් කියලා. මේ එන්ජින්ස් දෙකෙන් පොඩි වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ඉතින් පෘථිවියට ආපහු එන්න ඕන වුණාම යානේ පිටිපස්ස පැත්ත ඉස්සරහට එන විදිහට හරවලා එන්ජින්ස් ක්‍රියාත්මක කරලා යානේ මේක පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා. ඒ පොඩ්ඩක් අඩු කරාට පස්සේ යානේ ටික ටික පහළට වෙලා වායුගෝලයේ ගැටෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට වායුගෝලයේ ඝර්ෂණය ෂටල් එකේ වේගය අඩු කරලා දෙනවා. අපි කරන ඩීઓබිට් කරනවා කියලා. කක්ෂය ඕබිට් එක අයින් කරනවා. ඩීઓබිට් බර්න් එක. ඒකට කරන් පාවිච්චි කරන OMS කියන එන්ජින්ස්. මේන් එන්ජින්ස් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මේන් එන්ජින්ස් පාවිච්චි කරන්න බෑ එක්ස්ටර්නල් ටැංක් එක නැතුව. ස්පේස් ටාගට් එක දැන් Falcon 9 රොකට් එක ගත්තොත් Falcon 9 රොකට් එකේ ෆස්ට් ස්ටේජ් එක තමයි ලෑන්ඩ් කරන්න ආපහු. අර වීඩියෝ එක දකින්න ඇති. මේ ෆස්ට් ස්ටේජ් එක විතර ලෑන්ඩ් කරන්නේ. සෙකන්ඩ් ස්ටේජ් එක යනවා ස්පේස් ක්‍රාෆ්ට් එකත් එක දිගටම. ෆස්ට් ස්ටේජ් එක ලෑන්ඩ් කරන්නේ. එතකොට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම රියුසබල් නෑ. කම්ප්ලීට් රියුසබල් එකක් නෙමෙයි අපි මේක පාර්ෂල් රියුසබල්. අර්ධ වශයෙන් නැවත භාවිතා කළ හැකි. ඉතින් SpaceX එකේ ටාගට් එක තමයි සම්පූර්ණයෙන් භාවිතා කරන්න පුළුවන් යානයක් හදන එක. ඒක තමයි Starship එක. මේකේ ෆස්ට් ස්ටේජ් එක මේ කොටස ඔය Falcon 9 රොකට් එකේ ෆස්ට් ස්ටේජ් එක වගේ ආපහු වෙලා ලෑන්ඩ් කරනවා. සෙකන්ඩ් ස්ටේජ් වලට පේනවා ෂටල් එකක් වගේ කරලා පොඩ්ඩක් ලෑන්ඩ් කරනවා. එතකොට මේකේ ෆස්ට් ස්ටේජ් සෙකන්ඩ් ස්ටේජ් දෙකම රියුසබල් හින්දා ගොඩක්ම ප්‍රයිස් එක අඩු කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. මේක තමයි එතකොට ලෝකේ පළවෙනි 100% රියුසබල් රොකට් එක වෙන්නේ. Starlink project එක. Starlink project එක කියන්නේ SpaceX කම්පැනි කරන සැටලයිට් වලින් ඉන්ටර්නෙට් දෙන්න කරන ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. මේක SpaceX එකෙන් පටන් ගත්ත කියන්නේ මේ ඉස්සරහම තිබ්බා. හැබැයි ලොකු බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක හයි ස්පීඩ් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් තිබ්බේ නැහැ.
දැන් මේ වෙද්දී SpaceX කම්පැනි එක Blue Origin කම්පැනි එකයි Samsung එකයි කොහොම OneWeb කියලා තව එංගලන්ත කම්පැනියක් තියෙනවා කම්පැනිස් ගොඩකින් මේ කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා සැටලයිට් යවන්න ඉතින් SpaceX එකට තමන්ගේ රොකට් එකක් තියෙන හින්දා වැඩ ඉක්මන් මේදී ඒගොල්ලෝ සැටලයිට් 600කට ආසන්න ගණක් යවලා තියෙනවා තව ටික කාලෙකින් ඇමරිකාවට පරීක්ෂණ මට්ටමේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධකම් දෙනවා කියලා දෙනවා බීටා version එක මේ සැටලයිට් ස්ටාර්ලින්ක් සම්පූර්ණ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ සැටලයිට්ස් 12000ක් අන්තර්ගත වෙනවා මුළු ලෝකෙටම ට්‍රිප් දෙන්න. ඉතින් ඒකට 2025 2034 කාලේ යයි කියලා තමයි කියන්නේ. ඔව්. අනිත් කම්පැනිස් ඉක්මනට ලොන්ච් කරන්න ගන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ සැටලයිට් උත්. එතකොට ඉතින් ඉන්ටර්නෙට් අභ්‍යවකාශයෙන් හැමෝටම හොඳ ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා කම්බෂන් චේම්බර් එක ඇතුලේ දහනය ඩයිනමික් මෝෂන් එකක් තියෙන එක පැතිවලට කොහොමද එලියට එන සේරම තනි කෙලින් ඉන්නේ ලීනියර් එක්සොස්ට් එක ඒක තමයි නොසලෙන් කරන්නේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් දැක්කාම හිතන රොකට් එන්ජින් එකේ මේ කෑල්ල ලොකුට තියෙන්නේ අතර මේකෙන් කරන්නේ වෙන වැඩක් මේක නිකන් වාහනේ ගියර් බොක්ස් එක වගේ රොකට් එන්ජින් එකේ බලයෙන් ඉපද වෙන්නේ මේ මෙතන තියෙන කම්බෂන් චේම්බර් එක ඇතුලේ ඒ සම්පූර්ණ වායුව එක කෙලෙන් හරියට එක දිශාවට එළියට විදින වැඩේ කරන්න තමයි නොසල් එක තියෙන්නේ. මේ තියෙන නොසල් එකේ ක්‍රොස් සෙක්ෂන් එකක්. මේ නොසල් එක කරා වායුව එද්දී මේ ප්‍රස්ථාර පෙන්වන්නේ මේ තියෙන වායු වේගය. ඒක එන්න එන්න වැඩි වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් තප්පරයට මීටර ගණන් වල ඉඳලා තප්පරයට කිලෝමීටර් 4ට විතර ආසන්න වේගය වැඩි වෙනවා මේ නොසල් එකේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට එද්දී. ඒක ප්‍රෙෂර් එක අංගේ බාර් 300ක් තියෙනවා කියලා. සමහර එන්ජින් වලට අඩුයි. ඒ බාර් 300 විතර ඉඳන් වායුගොල පීඩනය දක්වා අඩු වෙනවා මේ දිග හරහා එද්දී. ටෙම්පරේචර් ප්‍රෙෂර් දෙකම අඩු වෙනවා. එනර්ජි එක ස්පීඩ් එක එන්නේ කයිනටික් එනර්ජි චාලක ශක්තිය බවට පරිවර්තන වෙනවා. ඒක තමයි නොසල් එකෙන් කරන වැඩේ. දැන් නොසල් එක අයින් කරොත් කම්බෂන් චේම්බර් එළියට එන්නේ ගොඩාක් ප්‍රෙෂර් එක තියෙන ගොඩාක් ටෙම්පරේචර් එක තියෙන වේගය අඩු වායු ප්‍රවාහයක්. ඒකෙන් වැඩක් ගන්න බෑ. නොසල් එකෙන් තමයි වාහනේ ගියර් බොක්ස් එකෙන් කරනවා වගේ ඒ අරගෙන ඉපදෙන බලය වැඩක් ගන්න පුළුවන් විදියට කන්වර්ට් කරන්නේ. මම මෙකැනිකල් එන්ජිනියරින් ඉගෙන ගන්නේ. රොකට්ස් කියන්නේ ඒරෝස්පේස් ඉන්ජිනියරින්. ඒරෝස්පේස් ඉන්ජිනියරින් කියන්නේ මෙකැනිකල් එන්ජිනියරින් වල එක ස්පෙෂලායිසේෂන් එකක්. අපිට ගොඩක් කැම්පස් එකේ මෙකැනිකල් සම්බන්ධ උගන්වන දේවල් රොකට් වලට ආසන්නට යනවා. රොකට් එකට විශේෂ උගන්වන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් දැන් මේවා ටර්බයින්ස් තියෙනවා, පම්ප්ස් තියෙනවා. අපිට මෙකැනිකල් එන්ජිනියරින් ඩිග්‍රී ඇතුළතදී පම්ප්ස් වෙනම උගන්වනවා, නොසල් වෙනම උගන්වනවා, ටර්බයින් වෙනම උගන්වනවා. හැබැයි රොකට් එන්ජින් එකක් හදන්න කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට පොත් කියවලා වගේ අර මෙකැනිකල් එන්ජිනියරින් ඉඳන් ඒරෝස්පේස් වලට තියෙන ગેප් එක පුරව ගන්න පුළුවන්. නවත්තමු කියලා කියනවා. ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට ඕන මාව කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. එවන්ට අපේ සෙට්ස් එක කවුරු හරි කන්ටැක්ට් කරගන්න ඕන ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. විතරයි 12ට ඔයාලට එන්න කියලා කියනවා වෙනස අපි ටව් ගන්න හිටනම්. හැමෝටම thank you ආවට. දිනාද සෙන්රු මම ඔයාලට ඔයා මට මැසේජ් එකක් දානවද මම ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඒක. හැමෝටම thank you. good night. So if you have any more questions, you can ask through the chat or you can send it through WhatsApp
So we will let you contact the lecturer and you can get the answers. So tomorrow we have the astrobiology lecture. Don't forget to be a part of it because we can't promise you of the recordings. So better be a part of it and make use of the available opportunity. So, and the presentations will be sent to you through the email. With that, wrapping up today's session. Thank you all.